Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membaca ratib sebagaimana pembukaan pada majelis, agar apa yang kita niatkan bersambung kepada niat pendiri majelis ini adalah Habib Aqil bin Salim bin Muhammad Al-Attas. Nawaina qira'at ar-ratib mithla ma nawa sahib ar-ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali Baras mithla ma nawa man ajazan hadha ar-ratib Al-Habib Aqil bin Salim bin Muhammad Al-Attas مثل ما نوى أسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم
الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الموت غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين الفاتحة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويوفقنا على ملتهم وينشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية الفاتحة ثابكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة ثبكم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب رتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل الأقطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر الأقطاس وإخوانه ثم إلى روح الحبيب عقيل وحبيب
حبيب عبد الله وحبيب صالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح حبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح حبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفضيلة أولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول والمأمول والصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ثبكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نصف لنا عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم أجمعين في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم صل اللهم بجمالك وبجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كما متابعة له ظاهرا وباطنا
يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي. Langsung ngetang mawon, ya geser ke timur. Saya nggak nutup jalan. Ini kosong aja. Langsung geser timur aja. Ini lebih enak. Jadi yang datang belakang enak. Ya, langsung ke timur, geser. Oh, geser. Ini kosong masih depan ini. Ya yang lu jangan dulu. Geser Gus. Geser jalan. Ikut sama kayak ini balik sih. Ya. Dicari-cari buat bersama nanti ya. Iya. Ya, bersama nanti. Ya, langsung. Asal Gus, tanggul ini, jauh-jauh. Ada Gus. Coba ada di tanggul ini. Silitan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, hadirin wal hadirat rahimakumullah, para sesepuh yang kami muliakan, wabil khusus guru kita Al-Habib Ubaidillah Al-Habsyi dari Surabaya yang sudah rawuh di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Tasyarafna bimaji'ikum. Alhamdulillah beliau sudah rawuh. Juga Sayyidil Walid Al-Haj Abdullah Aslam, juga guru kita, para orang tua kita Al-Ustaz Muhammad Al-Haj Muhammad Nadim yang sudah hadir di tengah-tengah kita. InsyaAllah nantinya mungkin guru kita, orang tua kita Kiai Ahmad Ghazali, kalau mungkin nanti Allah mohon dipinarakan di depan. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah, dikumpulkan lagi dalam satu wadah dengan satu niatan dan satu tujuan. Kita hadir di tempat ini yang semula
kita hadir dengan membawa segala kekurangan kita kepada Allah, dengan segala kesalahan dosa kita bawa di tempat ini, berharap sepulang ataupun sebelum kita pulang dari majelis ini kita sudah mendapatkan maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia. Saat ini kita butuh syafaat beliau, apalagi kelak di yaumil mahsyar, di saat kita sudah tidak berkemampuan lagi untuk mengandalkan pahala amal ibadah kita karena memang banyak salah dan kekurangannya. Satu-satunya harapan kita adalah syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan atas kerawuhan panjenengan semua, para bapak, para ibu yang senantiasa selalu sabar, ikhlas, mengawal, meramaikan, mendukung, memeriahkan, mensyiarkan majelis-majelis ilmu di daerah kita. Semoga berkumpulnya kita di taman surga yang ada di dunia ini menjadi sababiah berkumpulnya kita di taman surga di akhirat. Amin ya rabbal alamin, beserta guru-guru kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, terima kasih kami sampaikan kepada keluarga besar putra putri dari almarhum Aba Muhammad Jamil, juga almarhumah Ibu Sakinah Bibi, yang pada malam hari ini menempatkan pengajian malam Selasa di rumahnya dalam rangka haul kedua orang tuanya yang kebetulan keduanya wafat dipanggil oleh Allah sama-sama berada di bulan Muharram. Sebenarnya pengajian ini pada malam Selasa yang lalu karena satu hal kita undur, yang kebetulan malam hari ini mungkin sudah masuk satu Safar, tapi tidak mengurangi niatan daripada putra putri almarhum Aba Muhammad Jamil, dalam hal ini saudara kami, adik kami Afsar Husin beserta keluarga yang lain. Teriring doa semoga niatan baik dari keluarga-keluarga yang baik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih kepada para tetangga yang turut membantu mendukung suksesnya pengajian pada malam hari ini. Semua pihak, baik tenaga maupun pikiran dan yang lainnya, teriring doa semoga kesemuanya berbalaskan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, mari kita awali pengajian dengan iftitah dengan niatan Allah menyambungkan niat kita dengan niat pendiri majelis ini, yaitu guru kita Habib Agil bin Salim bin Muhammad Al-Attas. Juga niat menyambungkan niat kita dengan niat orang-orang salihin, para guru, para aslafun as-salihun. Semoga apabila ada niatan kita yang kurang tepat, yang kurang ikhlas, Allah mengizinkan sababiah para guru, para salihin, niat kita menjadi niat makbulah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa husulil ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah wa ala ma nawa aslafuna as-salihun wa ala ma nawa muassis hadzal majlis Al-Habib Agil bin Salim bin Muhammad Al-Attas wa ala ma nawa aslafuna as-salihun. Allah yadkhilu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.
kita baca Fatihah. Kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, entah itu istri kita, suami, orang tua kita, ayah ataupun ibu, anak, saudara, teman yang dekat maupun yang jauh, kesemuanya amradul muslimin, semoga kesemuanya segera diberi kesembuhan oleh Allah. Yang sedang dirundung masalah kesulitan dan keruwetan hidup, semoga kesemuanya segera diberi jalan keluar oleh Allah. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga kesemuanya diberi kemudahan oleh Allah dalam menerima ilmu dan diberi ilmu yang barakah, manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Lahumul Fatihah. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk almarhum dan almarhumah, para sesepuh dari saudara Afkar Husin, yaitu Al-Fatihah ila ruh Aba Muhammad Jamil wa ila ruh almarhumah Umi Sakinah Bibi binti Fazal Muhammad wa ila ruh almarhum Fazal Muhammad wa ila ruh almarhum Datuk Fatih Muhammad wa ila ruh almarhumah Datuk Rahmawati wa ila ruh almarhum Sugra Bibi wa ila ruh almarhumah Jorah Bibi wa ila ruh almarhum Hasan Fazal wa ila ruh Tata Muhammad Ali wa ila ruh almarhumah Rahimah Bibi binti Fatih Muhammad wa ila ruh almarhum Fadil sekalian, almarhum Jatuh Fadil sekalian, wa ila ruh almarhum Ma'rufah sekalian, wa ila ruh almarhum Datuk Miran Bahas sekalian. Anna Allah yaghshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskiluhumul jannah. Lahumul Fatihah. Bisa geser ke sini, bisa ini kosong. Saya bingung, saya nggak tutup jalan. Oh, geser. Bisa ini, bisa lagi. Baik, kita membaca salawat 10 kali sebagaimana biasa yang sudah diijazahkan oleh guru kita Habib Adil bin Salim Al-Atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah
صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله الحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat, mari kita tata niat kita ngaji, menambah ilmu untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya dan merupakan satu usaha ikhtiar agar menjadi bekal kita untuk hidup kita sesudah kematian, yaitu hidup kita di akhirat. Semoga kesemuanya menjadi sababiah kita dipermudah oleh Allah menjadi orang yang baik, ahli khair, dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi sebelum pengajian dimulai, tausiah dimulai, kami minta monggo bisa geser maju. Ini di depan kosong bisa diisi. Baik. Ya ini kosong ini. Sekarang gitu. Nah, belakang ya. Baik hadirin, mari mau'izah sana akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ubaidillah Al-Habsyi dari Surabaya. Kepada beliau dipersilakan, falyatafadhalu mashkura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qadimil mannan ad-daimil ihsan. Nahmaduhu ta'ala ala ni'matil Islam wal iman
وصلاة الله وسلامه على سيدي ولد عدنان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد حبيب الرحمن وعلى آله وصحبه أولي الإيمان والتابعين لهم بإحسان. Amma ba'du, yang saya hormati para kiai, para alim, wabil khusus para pengasuh majelis Senin malam Selasa Ambulu ini, sebagai yang melanjutkan perjuangan almarhum al-maghfur lah Al-Habib Aqil bin Salim bin Muhammad Al-Attas rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wabil khusus Al-Ustaz Abdullah Aslam, Al-Ustaz Haji Ahmad Najib, dan segenap pengurus majelis Senin malam Selasa Ambulu, para gus yang hadir, para ustadz yang hadir, para tokoh masyarakat, tuan rumah, segenap keluarga almarhum Abah Muhammad Jamil, hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan kecuali memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang termasuk nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad adalah kita bisa duduk di majelis seperti ini. Majelis yang disebut oleh Nabi sendiri sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah. Jadi katanya Nabi, idza marartum bi Riyadil Jannah, kalau kalian melewati Riyadil Jannah, melewati berarti nggak tahu di situ ada majelis. Lewat, kok ada majelis, farta'u, nikmati, masuk. Ini nggak tahu, dianjurkan oleh Nabi untuk masuk karena ini Riyadul Jannah. Tapi yang tahu nggak hadir, sungguh sudah tahu di sini ada Riyadul Jannah, merasa mungkin rumahnya lebih bagus dari Riyadul Jannah, merasa mungkin duduk di warung lebih nikmat daripada Riyadul Jannah. A'udzubillahi min dzalik. Maka kita bersyukur, tapi kita jangan nyalahkan mereka. Semoga mereka diberi hidayah oleh Allah, sehingga mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan, nikmatnya duduk di Riyadul Jannah. Maka para sahabat tanya, "Wa ma Riyadul Jannah ya Rasulullah?" Apa taman surga di atas muka bumi ini ya Rasulullah? Hilagul dzikr wa fi riwayatin hilagul ilm. Majelis-majelis zikir, dan di riwayat yang lain disebut majelis-majelis ilmu. Akan tetapi para ulama sendiri mengatakan majelis ilmu itu adalah majelis zikir yang nomor satu, yang tertinggi. Majelis ilmu, karena Rasulullah ketika masuk masjid mendapati dua majelis, ada majelis zikir, ada majelis ilmu. Rasulullah mengatakan dua majelis ini majelis yang baik. Walakinni bu'ithtu mu'allimah. Akan tetapi aku ini diutus untuk mengajarkan ilmu. Maka beliau yang sumbernya ilmu duduk di majelis ilmu. Sahabat pertamanya yang mengajar itu nggak sadar, tapi karena kok ada cahaya dari samping melihat Nabi Muhammad ada, maka beliau mempersilahkan Nabi Muhammad untuk melanjutkan majelis yang telah dimulai oleh sahabat tadi.
Nah, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, majelis seperti ini sudah seharusnya kita istiqomah untuk menghadirinya. Minta kepada Allah agar diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis seperti ini. Karena ini majelis dipelopori oleh orang yang saleh. Orang yang saya tahu sendiri tawaduknya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Meskipun saya hanya sekali ketemu dengan beliau, karena saya nginep di rumah mantu beliau, Ustaz Abu Bakar yang sekarang juga sudah meninggal dunia. Berangkat ke Hall Tanggul bersama beliau, Habib Aqil bin Salim Al-Atas. Alhamdulillah bisa memandang wajah beliau, bisa salaman, bisa bareng sama beliau. Sama Ustaz Abu Bakar, beliau ditawari ridanya, karena beliau nggak bawa rida. Ustaz Abu Bakar manggil Abi, Walid, Rabi. Rida, saya pakai rida, saya Aqil bin Salim. Saya nggak pakai rida, saya Aqil bin Salim. Subhanallah, luar biasa, wajahnya bercahaya. Maka majelis yang beliau dirikan ini adalah majelis yang istimewa. Maka bersyukur kita. Dan disebutkan dalam suatu hadis, Inna lillahi malaikatan sayyara. Allah itu memiliki malaikat yang selalu berjalan. Yang tamisuna majalis dzikri. Mereka itu cari majelis zikir. Seperti ini yang seperti yang dikatakan tadi, kita sudah zikir juga, baca Ratibul Aqas, Ratib yang dikarang oleh imam yang sangat agung, Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Aqas. Kalau mau cerita keramat beliau nanti dibilang halu nanti ya. Dibilang khurafat nanti. Zaman sekarang ini ya, zaman fitnah zaman sekarang. Padahal makanya beliau itu selalu mengatakan, kalau ada orang Fatihah sama saya dan tidak Fatihah kepada Ali Baros, maka Fatihahnya tidak aku terima. Suatu saat, bila lagi duduk bersama santri-santrinya, Syekh Ali Baros sedang mijat beliau. Biar dibilang halu nggak apa-apa. Tiba-tiba datang orang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang ini salaman kepada Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Aqqas. Cium tangan. Sudah selesai, Assalamualaikum ya Habib, keluar. Habib Umar mengatakan, kenapa kalian tidak ikut orang itu, kepada santri-santrinya? Kenapa Habib orang itu adalah Khidir alaihissalam? Dan sekarang beliau ada di pasar. Langsung semua santrinya geruduk keluar, kecuali Syekh Ali Baros tetap mijat Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Aqqas. Ali, kenapa kamu nggak ikut mereka ngejar Nabi Allah Khidir? Ya Habib, Nabi Allah Khidir cium tangan sama antum. Ngapain saya ngejar Nabi Allah Khidir? Subhanallah. Orang yang sudah ta'alluq bi syekh, yang di hatinya nggak ada yang selain syekh, meskipun ini Nabi. Meskipun ada perbedaan pendapat antara ada yang mengatakan Nabi Allah Khidir adalah Nabi, ada yang mengatakan Nabi Allah Khidir adalah orang saleh. Tapi Al-Walid sendiri beliau mengatakan beliau adalah Nabi. Karena Al-Walid waktu belajar di tempatnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih ketemu dengan Nabi Allah Khidir. Dan beliau mengatakan Nabi. Karena beliau meminta 3 permintaan dan semuanya dikabulkan oleh Allah. Ilmu tanpa belajar, kaya tanpa kerja, doa mustajab. Nah, Ratib yang dikarang oleh orang yang saleh dan kita membacanya. Jadi malaikat itu duduk hadir bersama kita. Sudah selesai, malaikat itu akan memanggil kita meskipun kita nggak mendengarkan omongan malaikat. Ya, jangan percaya ada orang bisa bicara sama malaikat sama sekarang ya. Apa maneng modele koyo ngono ya. Nah, qumu maghfuran lakum qad budilat sayi'atukumul hasanat. Bubarlah kalian,
dari majelis kalian, dosa kalian sudah diampuni oleh Allah. Dan bahkan kemaksiatan yang sebagaimana tadi katakan Ustaz Ali, kita di sini bawa dosa, tapi dosa kita dibalik oleh Allah menjadi amal kebaikan, dapat pahala. Itulah pentingnya hadir majelis ilmu. Kita ini kadang-kadang nggak tahu itu adalah dosa, kita lakukan kadang-kadang. Maaf libat. Kadang-kadang saya juga melakukan. Kita memandang wajah wanita yang bukan mahram kita itu sudah dosa, meskipun itu dosa kecil. Dan kadang-kadang kita anggap biasa sudah, kok ya. Tapi kita hampir majelis dilebur dosa itu, malah dibalik menjadi amal kebaikan dan dapat pahala. Setelah selesai malaikat lapor kepada Allah. Maka ditanya oleh Allah, kaifa wajadta ibadi? Bagaimana anda mendapati hamba-hambaku yuhalliluna wa yumajjiduna wa yusabbihuna? Jadi sama-sama kita mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Wa yusabbihuna, mengucapkan kalimat tasbih subhanallah. Wa yumajjiduna, mengagungkan engkau ya Allah. Ar-ra'auni, apakah mereka melihat aku? La ya Rabb, tidak. Oke, idza ra'auni, bagaimana kalau mereka melihat aku? Masya Allah. Kita lihat bagaimana satu manusia yang pernah langsung melihat Allah, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Disebutkan sifat beliau dalam burdah, qalban idza namatil ainani lam yanam. Kalau kedua mata beliau tidur, hati beliau nggak pernah tidur, zikir, nyebut namanya Allah. Kenapa? Karena sudah pernah melihat Allah. Abah saya pernah jalan sama gurunya Habib Hashim Musalih Habashi, guru Thariqah Syadziliyah. Abah saya kemudian menjadi mursyid Thariqah Syadziliyah, menggantikan gurunya. Dari Abah sampai Imam Abdul Hasan Syadzili, semuanya Sayyid, silsilah Dhahabiyah. Sekarang dilanjutkan oleh kakak saya. Nah, naik bis, tiba-tiba ada seorang wanita cantik naik ke bis tersebut. Abah saya masih bujangan waktu itu, dia khusyuk, dibiarkan sama gurunya. Sudah duduk, wanita cantik itu ditegur, cantik ya Idrus. Sambil malu dia bilang, iya. Apa kata gurunya? Subhanallah, inilah mursyid. Hadzal makhluk ya Idrus. Wa kaifal khaliq. Makhluk sudah seindah ini, secantik ini, membuat engkau terpesona dengan keindahannya. Bagaimana dengan keindahan yang menciptakan makhluk ini? Keindahan Allah yang menciptakan keindahan. Kita akan melihat Allah insyaallah. Amin. Penghuni surga itu bisa melihat Allah setiap hari Jumat, seminggu sekali. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah berseri-seri karena memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami istri akan memandang Allah. Setelah pulang dari memandang Allah, sang suami melihat istrinya lebih cantik, istrinya melihat suaminya lebih ganteng. Itu abadi selama-lamanya. Makanya rugi kalau nggak masuk surga. Nih, ya Allah, rugi kalau nggak masuk surga. Kalau masuk neraka nanti ketemu sama kipernya neraka ya. Repot. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kaifa idza ra'auni, bagaimana kalau mereka melihat aku? Malaikat nggak bisa ngomong sudah. Maka ya turbun. Orang yang hadir majelis itu minta apa? Kita minta apa hadir majelis ini? Ya turbuna jannah. Mereka minta surga ya Allah. Ada orang mengatakan nggak boleh kita minta surga. Terus Rasulullah saja mengajarkan istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha 3 doa. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma la na'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma la na'lam. Yang kedua, wa as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa i'tiqadin wa a'udzu bika minan nar.
wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa i'tiqadin. Yang ketiga, wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad wa a'udzuka min syarri ma sta'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuka. Jadi karena Rasulullah sendiri yang ngomong Muhammad, tapi kalau kita nambahin Sayyidina Muhammad. Nah, yang kedua, Sayyidatuna Aisyah itu pasti masuk surga, Pak. Pasti. Karena disebut Sayyidan Nisa Ahlil Jannah, pemimpin wanita di surganya Allah, Sayyidatuna Aisyah. Istrinya Nabi, umatnya Nabi aja bisa masuk surga, nggih, Pak. Apalagi istrinya Nabi. Ya Allah, pilihan Allah. Apalagi Sayyidatuna Aisyah disebut dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Setelah Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia, Jibril datang dari langit bawa lukisan seorang wanita. Ditanya, siapa ini? Tanya sama orang Mekah. Ini orang Mekah, dipanggil para khotobah, mak comblang. Kenal nggak sama wanita ini? Wahai para mak comblang, innaha Aisyah binta Abi Bakar. Aisyah putrinya Abu Bakar. Jadi Allah sudah mengawinkan engkau, katanya Jibril, di langit dengan wanita ini. Allah yang milih Sayyidatuna Aisyah. Nggak mungkin melakukan hal yang buruk Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, dan dibela oleh Allah dalam Al-Quran. Semoga yang sampai sekarang masih meyakini fitnah terhadap Sayyidatuna Aisyah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Sayyidatuna Aisyah diajar oleh Rasulullah untuk minta surga dan amalan-amalan yang bisa menyebabkan masuk surga dari perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Lalu sudah pasti masuk surga. Kita hadir majelis ingin masuk surga, sudah. Kenapa? Minimal selamat dari neraka. Minimal nggak ketemu kipernya neraka, insya Allah. Minimal bisa meskipun sekali memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Kenikmatan yang indah, kenikmatan yang luar biasa. Hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga, katanya Allah. La ya Rabb, tidak ya Allah. Wa kaifa idza ra'auha, bagaimana kalau mereka melihat surga? Kalau kita melihat surga, kita minta majelis ini nggak hanya malam sholat tok. Habis selesai majelis lagi. Habis selesai majelis lagi. Kita berhenti dari majelis kecuali makan dan sholat dan tidur aja. Kepinginnya bermajelis terus. Kalau sudah melihat surga, Nabi saja yang paling pandai untuk menceritakan, mensifatkan sesuatu. Ketika ditanya, kaifa al-jannah ya Rasulullah, bagaimana surga ya Rasulullah? Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbersit di hati manusia manapun. Karena Rasulullah melewati surga indah. Setelah lewat, noleh lagi Rasulullah lebih indah. Karena surga itu bisa menghias diri. Dan dunia ini pernah minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah saya, dunia seisinya ini, minta, jadikanlah saya ini sebagai satu bagian untuk hamba-Mu di surga. Kamu sangat murah, nggak pantas masuk surga. Rasulullah sendiri mengatakan, la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat menggantungkan kecut di surga, bisa dibilang paku. Pakunya surga lebih mahal dari dunia seisinya. Pakunya surga. Subhanallah. Nggak ada apa-apanya dunia. Jangan sampai tertipu sama dunia kita. Bukannya dilarang kerja, bukan, monggo kerja, monggo jadi orang kaya. Tapi jangan sampai alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Amal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Karena orang kalau sudah mencari dunia, dia akan dibuat lupa, akan dibuat lupa oleh dunia. Lupa akan Allah, lupa ibadah, halal haram lupa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, wabimana yasta'iduna minni, mereka berlindung kepadaku dari apa ya wahai malaikat? Min narik ya Rabb, dari neraka-Mu ya Allah. Hal ra'auha, apakah mereka melihatnya? Tidak. Wa kaifa idza ra'auha, bagaimana kalau mereka melihat neraka, katanya Allah? Niscaya mereka pasti akan tidak mau maksiat sama sekali ya Allah. Jangankan siksa neraka,
Siksa kubur, siksa kubur. Guru kami Al-Habib Omar sampai pernah sumpah di Jakarta, wallahi, kalau kalian anggap azab dunia adalah azab Allah yang pedih, kalian salah. Demi Allah, kalau kepedihan semua azab dunia dikumpulkan jadi satu, tidak bisa menandingi kepedihan azab kubur. Coba kita bayangkan kalau kita dibakar hidup-hidup, pedih apa enggak pedih? Pedih. Tapi kalau siksa kubur, ada orang disiksa kubur, dia akan mengatakan lebih ringan dibakar hidup-hidup di dunia daripada siksa kubur. Padahal itu baru hanya satu kepedihan azab dunia. Kalau semua kepedihan azab dunia dikumpulkan jadi satu, tidak bisa menandingi pedihnya siksa kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah mengatakan, "Ishhadu ya malaikati fa inni qad ghafartu lahum." Saksikanlah wahai malaikatku, aku mengampuni dosa mereka semua yang hadir majelis. Amin. Tapi malaikat kan tahu hati kita. Ya Rabb, fihim fulan ibni fulan hadara li hajah. Ya Allah, di antara mereka itu ada fulan ibni fulan hadir majelis karena ada satu kepentingan, ada satu keperluan. Nggak tahu keperluannya apa ya. Wallahu a'lam. Mungkin seperti di Surabaya, kalau sudah ada majelis seperti ini ada yang jualan. Kalau majelis seperti ini ada yang jualan. Jadi dia hadir majelis karena tujuannya untuk jualan. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok kaum yang duduk sama mereka, yang hadir dengan mereka dengan niat apapun juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada Habib Hasan Shalih Al-Bahar. Habib Hasan Shalih Al-Bahar ini adalah gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habishi. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini punya santri namanya Syekh Muhammad Al-Azab yang ngarang Maulid Azab. Syekh Muhammad Al-Azab itu sezaman dengan Habib Ali Habishi. Suatu saat Syekh Muhammad Al-Azab ini kedatangan rentenir. Ya Syekh, saya mau tobat. Oh, kaget Syekh Muhammad. Oh, baru kali ini ada rentenir mau tobat. Karena dua golongan yang nggak bisa tobat itu bisa kita saksikan sekarang. Orangnya ada sekarang. Yang pertama, para rentenir diumumkan perang kepadanya oleh Allah. Fa'dzanu biharbin minallah. Umumkan kepada para rentenir, pelaku riba, mereka perang dengan Allah. Yang kedua, man 'adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu wali-waliku, aku mengumumkan perang dengan dirinya. Kalau sudah diperangi Allah, susah tobat. Apalagi yang diperangi Imam Ubaidillah Ibn Muhajir Ahmad bin Isa. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Dan juga keturunan beliau yang bukan orang biasa ini. Wali-wali besar. Alhamdulillah, semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Syekh Muhammad Al-Azab karena orang alim, beliau tanya sama rentenir ini, kamu punya rezeki dari harta yang halal? Iya, ada. Kamu ingat orang-orang yang kamu zalimi, yaitu orang yang utang kemudian kamu ambil lebih, utang 1 juta bayar 1.200.000. Ada catatannya semua. Kembalikan kelebihan hutang mereka kepada mereka sambil kamu mohon minta maaf kepada mereka. Siap. Kemudian sisa uangmu yang halal sedekahkan di jalan Allah dan betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hari kemudian meninggal dunia rentenir ini, senyum wajahnya bercahaya. Ya Allah, ini tandanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena masih punya guru. Datang ke gurunya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar yang ada di Asbah dekat Hauta. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini Pak ngarang kitab kecil namanya Sifat Salatul Muqarrabin. Kitab ini dibaca oleh para mufti Mesir. Para mufti Mesir mengatakan kalau orang ini masih hidup, kami para mufti Mesir akan belajar kepada orang ini. Kemudian ditanya Habib Hasan ada di hadapan mereka. Kamu tahu orang ini? Ada, tahu, saya tahu. Dari mana? Dari Hadramaut. Nggak ngaku. Ini ngomong meskipun semua ulama sedunia, waduh.
La ilaha. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Ini zaman kita Pak, zamannya. Ya Allah. Pepatah Arab dari dulu dikatakan Khalid Tor. Nyeleneh viral. Sekarang yang nyeleneh itu viral. Ma'udzubillahi minzalik. Tapi apa? Yang mau dicari apa? Orang kayak gini mau nyari surga. Ma'udzubillahi minzalik. Hai Hasan Salat Bahar itu alim dari muda, abid dari muda. Dari sebelum menikah beliau sholat sunnahnya hanya 2 rakaat saja. Rakaat pertama mengkhatamkan Al-Quran. Rakaat kedua membaca 10.000 daripada Qul Huwallahu Ahad. Jadi meskipun hanya 2 rakaat, beliau takbirnya setelah sholat isya, salamnya menjelang subuh. Nenek saya Pak hafal Quran, ibu daripada abah saya. Mana nenek saya ini putrinya Habib Muhammad bin Abdul Salafi. Itu hafal Quran. Kalau terawih mengkhatamkan Al-Quran dalam terawih, sehingga terawih sendirian. Tapi karena hafal cepat bacanya. Sebelum meninggal dunia pun nenek saya baca Al-Quran sampai hatam. Sekarang mau dicabut nyawa saya terserah, cabut nyawanya. Nah, datang ke Habib Hasan Sholal Bahar. Bahkan Habib Hasan Sholal Bahar itu malam pengantin baru, dia izin sama istrinya, saya mau sholat sunnah dulu ya. Oh silahkan. Tenggelam asyik dalam sholatnya sampai subuh. Salam itu subuh, menjelang subuh. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai 3 malam. Istrinya tuh ngomong sama ibunya Habib Hasan, Ibu Habib Hasan, saya 3 malam ini gak disentuh sama Habib Hasan. Disuruh dulu sama ibunya, Hasan nanti malam sentuh istrinya. Masih disuruh. Kalau kita dulu gimana Pak? Aduni sudah ya. Datang Habib Hasan, Habib ini ada rentenir, meninggalnya husnul khotimah, diceritakan oleh Syekh Muhammad Al-Azhar. Coba ceritakan ciri-ciri orang tersebut, tingginya sekian, warna kulitnya seperti ini. Oh, jangan heran kalau dia tobat. Jangan heran kalau dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dia datang dari desa kamu Ghurfah ke desa saya di Asbah, itu sekitar 5 kilo. Tujuannya nagih hutang. Karena ada orang di desa saya punya hutang sama rentenir tersebut. Tujuannya nagih hutang. Di Hadramaut itu Pak, sampai sekarang kalau ada orang laki-laki ngetok pintu rumahnya orang, di rumah gak ada laki-laki, ditanya dari balik jendela, siapa? Ada perlu apa? Nggak dibukakan pintu. Nah, diketok, tok. Ada suara perempuan dari balik jendela tingkat 2, siapa? Mana suamimu? Suruh bayar hutang. Oh, suami saya lagi hadir majelisnya Habib Hasan di Sholal Bahar. Itu pas hari Selasa sore. Maka orang ini ke majelisnya Habib Hasan di Sholal Bahar tujuannya nagih hutang. Sehingga dia berdiri di ujung majelis, katanya Habib Hasan, mencari orang yang punya utang, dicari, ketemu. Langsung dia mendekati orang yang punya utang, duduk di sebelahnya. Ayo, bayar utang. Ya Allah, biasa Pak, orang punya utang lari-lari biasa ya. Saya sampai sekarang lagi orang yang punya utang sama saya 4 tahun Pak. Nah, nanti ini majelis. Selesai majelis kita bahas. Oke. Habib Hasan mengatakan ketika dia berdiri mencari orang yang punya hutang kepada dirinya, saya lihat rahmat Allah masuk ke dalam tubuhnya. Makanya jangan heran kalau dia tobat, karena dia menghadiri majelis ilmu. Padahal ini cuma sekali aja hadir majelis ilmu, dan tujuannya nagih hutang. Matinya bisa husnul rentenir ya. Ini ada yang rentenir di sini. Tidak ada ya. Allah Tuhan. Ada orang punya utang 1
1 juta, bayarnya 1 juta juga. Kita dapat pahala. Bahkan Pak, Bu, menghutangi orang itu pahalanya jauh lebih besar daripada sedekah. Kenapa? Kita menghutangi orang itu betul-betul butuh duit. Tapi kalau sedekah belum tentu orang itu butuh duit. Kadang-kadang sekarang ada orang yang salaman sama habib, sama kiai, sama ustadz, sedekah katanya. Padahal penceramahnya punya mobil bagus, ini sedekah 10.000 ya. Jadi nggak mesti kita sedekah sama orang itu perlu duit. Tapi kalau orang itu utang, maka insya Allah. Tapi jangan sampai utang sama pinjol ya. Jangan sampai. Jadi kita lihat salah satu faedah menghadiri majelis ilmu. Selain pahala yang besar, majelis ilmu itu ada sir. Apalagi seperti yang saya sampaikan tadi, majelisnya Habib Hasan bin Saleh, orang soleh. Majelisnya Habib Agil bin Salim Al-Pos, orang soleh. Ada sirnya, ada rahasianya yang memang nggak nampak. Yang insya Allah kita rasakan, kita ini lebih semangat taat daripada orang yang nggak hadir majelis. Kita yang hadir majelis lebih nggak senang sama maksiat daripada orang yang hadir majelis. Lebih ingat, ya Allah, saya ini hidup cuma singkat, nggak tahu kapan matinya. Masa mau maksiat? Kalau mati dalam keadaan maksiat bagaimana? Kita akan ingat nasihatnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana beliau menasihatkan kalau kita ingin meninggal dunia dalam suatu keadaan, lazimi keadaan tersebut. Kalau ingin meninggal dunia dalam keadaan sujud, perbanyak sujud kepada Allah. Kalau ingin meninggal dunia dalam keadaan zikir, perbanyak zikir kepada Allah. Dan kalau kita tidak mau meninggal dunia dalam suatu keadaan, jauhi keadaan tersebut. Nggak mau meninggal dunia dalam keadaan berzina, jauhi perzinahan. Nggak mau meninggal dunia dalam keadaan minum minuman keras, jauhi minum minuman keras. Ada gurunya Habib Umar, namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, guru sekaligus mertua. Itu kemana-mana bawa kitab. Ditanya sama orang-orang, bahkan hadir walimah, hadir resepsi pernikahan, bawa kitab. Baca kitab, orang-orang bicara, beliau baca kitab. Ya Habib, kamu ini alimnya luar biasa. Kalau santrimu satu tok, Umar bin Hafiz saja cukup. Kalau santrinya banyak. Maka beliau, saya sudah terlanjur minta kepada Allah agar dicabut nyawa saya dalam keadaan menuntut ilmu. Maka saya lakukan itu. Kemana-mana saya menuntut ilmu. Sehingga subhanallah, dicabut nyawa beliau ketika beliau baca kitab, beliau tersungkur di atas kitab malam-malam. Subhanallah. Nah, inilah majelis ilmu, majelis yang bisa membimbing kita, majelis yang sangat penting. Kita lihat zaman sekarang, ya Allah, zaman fitnah. Yang mudah terkena fitnah adalah mereka yang tidak pernah hadir majelis ini. Dan Rasulullah sudah menyampaikan dalam hadis Sahih Muslim, la tajlisu 'inda kulli 'alimin illa 'alimin yad'ukum illa ila 'alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Jangan kalian duduk di depan orang alim kecuali orang alim itu yang bisa merubah kalian dari 5 menuju 5. Min syakki ila yakin. Dari ragu-ragu kepada yakin. Ragu akan Allah, ragu akan rezeki. Berapa banyak orang ragu akan rezeki. Kalau kita belajar hadis Arba'in Nawawi, awal-awal hadis itu kita sudah disampaikan ketika bahwasannya ditiup ruh, setelah ditiup ruh, bayu maru bikat di Arba'in. Diperintahkan oleh Allah malaikat untuk menulis 4 ketentuan Allah bagi kita. Masih di perut ibu 4 bulan kita. Bikat di rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun. Nulis rezekinya. Belum lahir sudah ditulis rezeki kita. Cuma nanti ada yang namanya tambahan rezeki. Ada. Tambahan rezeki itu dengan doa bisa, dengan sedekah. Orang itu keluar duit sedekah mancing, akan diberi tambahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taat ada tambahan rezeki dan lain sebagainya. Dengan silaturahim
bakti kepada orang tua itu ada namanya tambahan rezeki. Nah, ini banyak orang yang ragu akan rezeki. Nah, orang alim bisa membuat orang itu yakin akan rezeki yang datangnya dari Allah. Nah, bahkan Rasulullah sudah keluarkan hadis, kita ini kalau sudah nggak ada rezeki kita di atas muka bumi, mati kita. Kalau masih hidup berarti masih ada rezeki kita ini. Sekarang banyak orang mengeluh, saya ini kok nggak ada rezeki, si orang berarti seorang rezeki sampai. Kalau sudah nggak ada rezekinya, mati kita sudah. Nggak ada rezeki di atas muka bumi ini. Kita minta rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keyakinan menuju, dari ragu menuju keyakinan. Ya, termasuk bisa masuk sekarang ini. Orang sudah yakin bahwasanya nasab Al-Ba'alawi nyambung kepada Nabi Muhammad, dibuat ragu. Alhamdulillah. Enggak boleh kita duduk sama ulama yang seperti ini. Dan barusan saya surat-suratan sama Dr. Syekh Jihad bin Al-Kalouti, Dr. Syekh Jihad Al-Kalouti dari Yordania. Saya tanyakan kepada beliau, bagaimana sih Murad Syukri itu yang dijadikan rujukan sama orang kresek itu? Beliau mengatakan, Murad Syukri hadza majnun. La ilaha illallah. Masa bisa dijadikan rujukan omongan orang gila. Karena sudah dianggap gila, sudah bertentangan dengan syariat. Na'udzubillahi minzalik. Wa minal kibri ila tawadhu. Orang alim yang bisa merubah kita dari sombong menuju tawadhu. Karena kesombongan itu milik Allah, nggak boleh kita sombong. Kita ini sombong atas apa? Semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun ilmu. Padahal ilmu itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang patut disombongkan itu ilmu. Wa mal fakhru illa li ahli al-ilmi. Innahu 'alal huda liman istahda adillahu. Keagungan yang sesungguhnya, kesombongan yang sesungguhnya itu dimiliki orang berilmu. Kenapa? Mereka bisa menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak patut sombong, justru semakin berilmu semakin tawadhu. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'da. Barang siapa yang tambah ilmu tapi nggak tambah rendah diri, nggak tambah hidayah dari Allah, maka dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min al-adawati ila nasihah, dari permusuhan kepada nasihat. Nah, ini sekarang malah ngajak permusuhan ini. La ilaha illallah. Na'udzubillahi minzalik. Semua yang disampaikan Nabi itu terjadi. Na'udzubillahi minzalik. Ngajak yang nggak benar. Bahasa pribumi pendatang itu bahasanya munafik. Di zamannya Nabi sudah ada. Ketika orang-orang Madinah nggak suka sama orang Muhajir, maka mereka mengatakan la in raja'na ila al-Madinati la yukhrijana al-'azzu minha al-adal. Kalau kita pulang ke Madinah, maka kita pribumi yang mulia akan mengusir pendatang yang hina, termasuk Nabi. Nabi kan pendatang dari Mekah, Muhajir. Nabi marah mendengar kata-kata kaum munafik ini. Beliau memerintahkan pasukan jalan 2 hari 2 malam tanpa istirahat kecuali sholat. Begitu dapat jawaban dari Allah, baru beliau menyuruh berhenti istirahat. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Jadi Allah yang menyebut mereka. Kalau ada orang yang mengatakan pribumi pendatang itu orang adalah munafik, Allah yang bilang. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang yang beriman. Pribumi beriman berarti dia adalah orang yang mulia. Pendatang beriman mulia, pendatang nggak beriman hina, pribumi nggak beriman hina. Allah yang telah mengatakan seperti ini. Semuanya itu sudah ada. Guru kami Al-Habib Umar sendiri mengatakan,
kejadian-kejadian yang ada ini dulu sudah ketika kami masa belajar dulu tahun 2000-an lah, itu omongan beliau. Kejadian-kejadian yang ada zaman sekarang itu sudah ada contoh kasus di zamannya Nabi Muhammad SAW. Cuman bungkusnya saja berbeda. Kalau bahasa sekarang, casingnya aja berbeda. Aslinya sama. Dan sudah ada jawaban dari Allah dan Rasulnya. Tinggal kita menggali kembali Al-Quran, menggali kembali ilmu dekat dengan para ulama, para kiai, para asatid, sehingga kita bisa ngerti. Jangan sampai kita salah jalan. Ini pentingnya hadir majelis ini, bisa membentengi kita. Karena kita tahu, oh seperti ini, subhanallah, meskipun dengan ini cuman hadir majelis, nggak bisa baca kitab misalnya. Ini termasuk sir rahasia majelis yang bisa membuat kita ini tahu, oh ini benar, ini nggak benar. Oh ini sudah menyimpang. Oh ini bisa menyebabkan kita masuk neraka, menyebabkan masuk surga. Rugi. Hidup kita di dunia cuma sementara. Dan semua akan kita lihat kelak di hari kiamat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Mudah-mudahan mereka diberi hidayah. Kalau tobat itu diampuni semua dosanya antara dia dengan Allah, tinggal dia sama manusia saja. Tapi insya Allah kalau namanya Al-Ba'alawi insya Allah akan memaafkan mereka. Hati mereka itu sangat luas. Dulu bohong wasih. Hati mereka sangat luas, sangat rahmat kepada umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Umar bin Abdul Rahman Waqqas ini, beliau pernah lewat di belakang rumahnya orang, disiram air kotoran dari atas. Nggak berhenti, tetap jalan. Subhanallah. Jadi seakan-akan nggak dianggap ini kesalahan yang dilakukan oleh orang, karena itu memang nggak sengaja. Subhanallah. Maka mari kita harus semangat untuk hadir majelis. Cuman seminggu sekali, betul. Kalau mau hadir majelis yang lain silahkan. Yang penting satu majelis kita istiqomah. Menghadiri majelis istiqomah. Al-istiqomah itu khairun min alfi karamat. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramatnya para wali-wali Allah. Dan yang hadir majelis ini bukan hanya kita, malaikat. Malaikat hadir majelis. Jadi malaikat yang dari jauh hadir majelis, orang Ambulu nggak hadir majelis, waduh. Dari saya dengar ada yang Tanggul hadir majelis, betul. Paling jauh sekarang saya dari Surabaya. Subhanallah. Ini mendapatkan berkahnya beliau Habib Aqil bin Salim. InsyaAllah beliau tuh InsyaAllah ruhnya juga hadir. Karena disebutkan orang-orang yang saleh itu lebih sering hadir di majelisnya daripada di rumahnya. Lebih sering hadir di majelisnya. Al-Imam Subki ini terakhir. Imam Subki melakukan perjalanan yang jauh untuk bertemu dengan Imam Nawawi di Damaskus. Tengah perjalanan beliau mendengar Imam Nawawi meninggal dunia. Dan beliau tetap melanjutkan perjalanan beliau. Kemudian beliau tanya, di mana Imam Nawawi ngajar? Oh di sini. Duduknya di sini. Beliau mencium tembok yang dipakai bersandar oleh Imam Nawawi, dan beliau mencium lantai yang dipakai duduk oleh Imam Nawawi. Karena Imam Subki imam besar. Karena rohnya orang yang saleh, rohnya orang yang alim yang sudah meninggal dunia, itu lebih sering hadir di majelisnya. InsyaAllah Habib Aqil kenal dengan kita satu persatu. Apalagi yang istiqomah. Tapi yang dari Surabaya nggak bisa istiqomah setiap Senin dan Selasa. Kalau pas ada acara ke Jember, InsyaAllah saya sempatkan bisa mampir. Kalau pas ada Senin malam Selasa, ingin juga mendapatkan pandangan beliau, orang yang saleh. Dan InsyaAllah kita bisa bersama beliau kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yang akan membawa kita ke hadapan Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rasulullah,
ini orang-orang yang hadir majelis saya ya Rasulullah. Saya mohon bantuanmu kepada mereka ya Rasulullah. Tapi kita bantu beliau dengan melakukan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Sisanya beliau yang akan bawa kita insya Allah. Nah, jangan ragu, yakin dengan orang soleh. Orang soleh itu punya kehebatan yang luar biasa, yang kita nggak bisa mikirkan dengan nalar kita, nggak bisa diterima dengan akal yang cetek ini. Karena kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga dengan berkat kehadiran di majelis ini semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah, semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salihah, dan mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai dan semua umatnya Nabi Muhammad diberi taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita dan mereka cinta, taat, benci maksiat. Semoga kita dan semua orang yang kita cintai, terutama segenap pengurus majelis Senin malam Selasa, terutama tuan rumah, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga almarhumin yang sudah meninggal dunia, almarhumin dan almarhumat, dengan berkat acara pada malam hari ini, yang dihauli pada malam hari ini, mendapatkan nikmat kubur, jauh dari siksa kubur, dijadikan kuburannya sebagai taman surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita yang masih hidup ini, ketika sampai ajalnya, kita dan orang-orang kita cintai, dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Bijahi walid Fatimah umnun bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayat husnil khitami, wa'tina ma qad sa'alna min 'atayaka jisami, واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita diizinkan duduk di majelis ini, dan alhamdulillah kita mulai tadi mendengarkan mau'izah hasanah yang kita jadikan sebagai kaca bagi diri kita
untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki di dalam diri kita. Semoga ilmu yang telah dituangkan oleh Al-Habib Ubaidillah tadi menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kepada beliau kami sampaikan jazakumullah khairul jazak. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita sedikit merenung. Ada seorang ulama ditanya oleh seseorang, pertanyaannya, bagaimana keadaanmu hari ini? Kaifa yaumuka? Maka ulama tadi menjawab, naqassa min umri, umurku berkurang. Kalau kita akan merasa bangga, umur kita bertambah yang sudah kelewat, tapi sisa tambah sedikit. Jadi mari kita sama-sama merenung, mengintrospeksi diri. Umur kita dikurangi setiap hari. Terus ulama tadi melanjutkan, wal amalu yuktab. Amal apapun, perbuatan apapun yang kita lakukan dicatat oleh petugas yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya perjalanan umur, yang mudah-mudahan umur kita sisanya nanti terisi dengan amal yang bermanfaat. Sebab apa? Ulama tadi menjelaskan, wal ajalu qarib, ajal sangat dekat. Kita berangan-angan ingin hidup sekian puluh tahun, tapi kadang-kadang enak-enak kita duduk, malaikat Israel datang yang tadinya sehat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus sadar kematian tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit. Bukan karena sehat terus tidak akan mati, tapi kematian adalah idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal datang, tidak bisa diajukan atau diundur. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Terus orang tadi melanjutkan, wa yaumal qiyamah warai, kiamat mengejarku. Sedangkan nanti di akhirat, mada saya falullahu bi, saya tidak tahu apa yang akan ditimbulkan kepadaku oleh Allah. Kalau kita, katanya Habib tadi, ingin husnul khatimah, mari kita robah apa-apa yang perlu dirobah di dalam diri kita, baik pemikiran, baik tingkah laku dan lain sebagainya. Semoga kehadiran para bapak, para ibu di majelis ini menjadikan kita lebih arif terhadap diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kita sudah tahu siapa diri kita, bagaimana keadaan kita, nah di situ kita akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian,
Di dalam surat Yasin itu ayat 77, coba nanti ulang dibaca. Di situ Allah berfirman bahwa manusia itu aku jadikan dari nutfah faida wa qasimun mubin. Tapi begitu dia jadi manusia yang pandai, yang gagah, menjadi penentang aku, katanya Allah. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah mempunyai pemikiran yang lurus, hati yang bersih. Dan ini yang sangat penting, sebab di akhirat nanti yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallah biqalbin salim. Hati yang perlu kita jaga, sebab itu pusat penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal kita ditentukan oleh niat yang ada di hati kita. Oleh karena itu jaga hati, mudah-mudahan kita selamat di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa hadirat, demikian tadi tambahan dari Syekh Walid. Mudah-mudahan menjadi kesemuanya dari Habib Ubaidillah Al-Hashim, menjadikan ilmu yang barakah manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, selanjutnya yang tak tahu, ada hadir. Ya. Baik. Acara hall sebelum ditutup dengan doa, maka akan dibacakan tahlil yang diimami oleh Ustaz Muhammad Ridwan. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu dzikra tabarrukan ila Allah, afdalu dzikri fa'ala man qawluhu la ilaha illallah al-mawjud, la ilaha illallah al-ma'bud, la ilaha illallah al-baqi, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah,
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah, Muhammadun Nurullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahi wa bihamdihi. Ya Allah, 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 ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, bihusnil khatimah. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma salli ala
حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yasma'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin dan hadirat, sebelum ditutup dengan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Nadib, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, besok malam majelis sholawat Al-Fattah yang diasuh oleh Gus Hamid Faruk dari Balung, setiap malam Rabu Legi, Ranting NU Sumberan Ambulu, untuk besok malam bertempat di Mushola Al-Khairat dengan alamat Gang Utara Kecamatan Ambulu ke timur. Kami ulang, majelis sholawat Al-Fattah NU Ranting Sumberan Ambulu yang diasuh oleh Gus Hamid Faruk dari Balung bertempat di Mushola Al-Khairat dengan alamat Gang Utara Kantor Kecamatan Ambulu ke timur. Kemudian majelis malam Sabtu Hidayatul Ummah Ranting NU Ambulu Kota bertempat di kantor MWC Ambulu, bertempat di kantor MWC NU Ambulu dengan alamat Utara SMK 45 Bedengan, dengan penceramah Al-Mukarram Kiai Haji Ali Mutahhar Mukti. Kami ulang, pengajian malam Sabtu yang akan datang bertempat di Bedengan di kantor MWC NU Ambulu dengan alamat Utara SMK 45 Bedengan dengan penceramah Al-Mukarram Kiai Haji Ali Mukti Mutahhar. Hadirin, kemudian
untuk pengajian rutin malam Selasa yang akan datang bertempat di Sumberan di rumah Bapak Zailuri Kabupaten Uru dengan alamat Indomaret atau utara Indomaret masuk ke timur. Itu aja. Oh, kita ngomong. Allah beliau aktif di pengajian-pengajian. Baik hadirin, tetap kita selalu berdoa mohon kepada Allah agar kita semua diberi kekuatan. Oh ya, maaf ada yang tertinggal. Itu untuk di tempat Pak Cid dengan penceramah Habib Nizar bin Husni Al-Wali terus melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Oh ya, ada berita duka telah meninggal yaitu Syarifah Ruqayyah binti Muhammad bin Habib Saleh Hamid Tanggul, jadi cucu. Mungkin ini sepupu mertuanya atau adik mertuanya Habib Nizar. Yaitu Syarifah Ruqayyah binti Muhammad bin Habib Saleh Al-Hamid Tanggul, cucu dari Habib Saleh yang wafat tadi. Kita baca Fatihah untuk Habibah Ruqayyah binti Muhammad bin Saleh Al-Hamid. An Allah wa syaa الرحمة والمغفرة وسكن الجنة لها الفاتحة. Tetap kita menjaga ukhuwah kita selalu mohon kepada Allah sebagaimana yang Habib Ali Habsyi tulis dalam Maulid, ya Rabbi shalli ala Muhammad wa jama' minasy syamli ma tafarraq. Ya Allah, kumpulkan lagi yang bercerai-berai, yang jauh dari majelis. Kita minta ya Allah, mudah-mudahan dikumpulkan lagi oleh Allah. Hati kita yang tadinya tidak menyatu, Allah satukan kembali. Demi apa? Menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah yang demikian berat, ujian-ujian kita semua. Yang rugi adalah kita semua. Kita siapkan semua ini, doa-doa ini kita panjatkan untuk anak cucu kita, generasi kita. Baik, itu dari kami selaku pembawa acara pada malam hari ini. Apabila ada salah dan khilaf, kurang sempurnanya kalimat, dengan segala kerendahan hati kami mohon agungnya maaf untuk diri kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Muhammad Nadim dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika 'azim as-sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadhihi jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Allahumma a'inna ala dhikrika وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الخير وجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. أخرجنا من الظلمات إلى النور
أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا من الظلمات إلى النور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Terima kasih juga, terima kasih kepada semua pihak, semoga kesemuanya berbalaskan pahala dan barakah. Kafarul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.